아버지, 감사합니다. 오전에도 주님의 은혜 가운데 함께 해주시고 동행하여 주시고, 오후에도 이렇게 주님 앞에 나와서 찬양으로 영광 올려드리고 예배케 하여 주셔서 감사를 드립니다. 우리의 모든 찬양 받으시고, 이 시간에도 우리가 마음을 다해서, 뜻을 다해서, 성품을 다해서 하나님을 찬양케 하시고 하나님을 경배케 하여 주옵소서. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이고 지혜의 근본임을 믿고 주님 앞에 섭니다. 귀한 충만한 성령의 은혜가 쏟아지는 시간 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 웨이메이커, 길을 만드시는 주님, 우리 찬양합니다. 주 여기 운행하시네. 나 경배해, 주 경배해. 주 여기 역사하시네. 나 경배해, 주 경배해. 주 여기 운행하시네. 나 경배해, 주 경배해. 주 여기 역사하시네. 나 경배해, 주 경배해. 큰 길을 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님. 약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛이 되신 주, 그는 나의 하나님. 나의 마음 만지시는 주, 나 경배해, 주 경배해. 나의 마음 치료하시네. 나 경배해, 주 경배해. 나의 삶 변화시키시네. 나 경배해, 주 경배해. 나의 마음 고치시는 주, 나 경배해, 주 경배해. 큰 길을 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님. 약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛이 되신 주, 그는 나의 하나님. 큰 길을 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님.
약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛이 되신 주는 나의 하나님, 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 나의 하나님. 비록 내게 보이지 않아도, 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님, 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도, 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님, 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도, 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님, 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도, 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님, 주는 결코 멈추지 않네. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 비록 내게 보이지 않아도, 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님, 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도, 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님, 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도, 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님, 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도, 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님, 주는 결코 멈추지 않네. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness,
miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 나의 하나님, 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 나의 하나님. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, touching every word. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working.
Even when I don't feel it's all working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it's all working. Even when I don't feel it's working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it's working, even when I don't feel it's working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it's working. Even when I don't feel it's working, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 나의 하나님, 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 나의 하나님. 주께서 이곳에 운행하십니다. 주께서 이곳에 역사하십니다. 주의 생명이 이곳에 역사하십니다. 주의 영생이 이곳에 역사하십니다. 영생의 말씀이 이곳에 계시는데 우리가 어디를 가겠습니까? 나의 하나님, 우리의 하나님이시여, 나의 예배, 우리의 예배를 받으시고 마음을 다 쏟아서, 힘을 다 쏟아서, 뜻을 다 쏟아서 주님 경외하게 하시고, 주님 경배하게 하시고, 주님께 살아 역사하는 하나님께서 받으실 만한, 주님께서 흠양하실 만한 예배로 드려질 수 있도록 나의 예배, 우리의 예배를 받아 주시옵소서. 내 마음이, 우리의 마음이 더 많이 말씀 앞에 겸손해지고 겸비되어지기를 원하오니, 주여 내 마음을 보시고 우리 마음을 보셔서 연약한 부분들을 주여 격려하시고 위로하시고 말씀으로 더욱더 단단히 세워가고 채워갈 수 있는 힘을 우리에게 이 시간에도 부어주시옵소서. 하늘문을 여셔서 신령한 것을 우리에게 쏟아 부어주시는 귀한 은혜의 시간 되게 하여 주십시오. 그 생명을 통하여서 우리가 아버지 세상 속에 나가서 생명의 역할을 감당하고 빛과 소금의 역할을 감당해낼 수 있는 귀한 은혜를 받는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 주님이 제 안에, 우리 안에, 제가 주님 안에, 우리가 주님 안에 들어가고
교제하고 교통함이 있고 친밀한 관계가 있는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서. 말씀 앞에 섰습니다. 전능하신 하나님이여, 살아 역사하신 하나님이여, 말씀하여 주시옵소서. 하나님의 거룩한 백성들이 듣겠습니다. 감사드리며 살아 역사하신 그리스도 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘, 아멘. 하나님의 말씀 봅니다. 열왕기야 보죠. 열왕기야 24장. 열왕기야 24장 1절부터 20절까지 보겠습니다. 교독합니다. 여호야김 시대에 바벨론의 왕 느부갓네살이 올라오매 여호야김이 3년간 섬기다가 돌아서 그를 배반하였더니 이 일이 유다에 임함은 곧 여호와의 말씀대로 그들을 자기 앞에서 물리치고자 하심이니 이는 므낫세에 지은 모든 죄 때문이며 여호야김의 남은 사적과 행한 모든 일은 유다 왕 역대지략에 기록되지 아니하였느냐. 애굽 왕이 다시는 그 나라에서 나오지 못하였으니 이는 바벨론 왕이 애굽 강에서부터 유브라데 강까지 애굽 왕에게 속한 땅을 다 점령하였음이더라. 여호야긴이 그의 아버지의 모든 행위를 따라서 여호와께서 보시기에 악을 행하였더라. 그의 신복들이 에워쌀 때에 바벨론의 왕 느부갓네살도 그 성에 이르니 그가 여호와의 성전의 모든 보물과 왕궁 보물을 집어내고 또 이스라엘의 왕 솔로몬이 만든 것 곧 여호와의 성전의 금그릇을 다 파괴하였으니 여호와의 말씀과 같이 되었더라. 그가 여호야긴을 바벨론으로 사로잡아가고 왕의 어머니와 왕의 아내들과 내시들과 나라의 권세 있는 자도 예루살렘에서 바벨론으로 사로잡아가고 바벨론 왕이 또 여호야긴의 숙부 마따니아를 대신하여 왕으로 삼고 그의 이름을 고쳐 시드기야라 하였더라.
그가 여호야김의 모든 행위를 따라 여호와 보시기에 악을 행한지라 여호와께서 예루살렘과 유다를 진노하심이 그들을 그 앞에서 쫓아내실 때까지 이르렀더라. 시드기야가 바벨론 왕을 배반하니라. 아멘 아멘. 예. 오늘 본문은 유다 왕국의 말기의 왕들이 나옵니다. 말기 이제 끝났어. 거의 다 끝났어요. 예. 예. 남유다가 멸망하면 25장 해놓고 다 끝나는 거예요. 이제. 예. 그래서 여호야긴 그리고 마지막 왕 누구? 시드기야. 시드기야 시대를 오늘 본문에서 다루고 있죠. 이제 24, 25장에서 이제 다 다룹니다. 우리가 바빌론의 침공 역사를 잠깐 좀 살펴보면요. 제가 저번 주에도 말씀드렸지만 또 이해를 돕기 위해서 말씀드릴게요. 잘 들으십시오. BC 주전 609년에 무슨 전투가 있다고 그랬어요? 그렇죠. 무기토 전투가. 이 무기토 전투 누구와 누구의 전투? 그렇죠. 남유다와 애굽이. 그래서 이때 누가 전사했다? 요시야 왕이 전사했다. 그래서 바벨론의 남아 정책 저지하기 위해서 애굽이 아수르와 동맹을 맺잖아요. 그렇죠? 예. 남쪽으로 내려오는 것을 막으려고 애굽이 그러잖아요. 근데 그렇게 하려면은 누구 땅을 거쳐야 돼? 남유다 땅을 거쳐야 된단 말이에요. 근데 내나 안 내나 요시야가 안 내나? 이방인들이 하나님의 백성의 땅을 감히 거룩한 땅을 밟을 수 없다 이 말이에요. 안 열어줘. 어쩔 수 없이 어떻게 그 무기토에서 어떻게 됩니까? 애굽은 그래도 뭡니까? 남유다를 들어가야 되기 때문에 어떻게 돼? 싸우는 거예요. 근데 요시야는 절대로 그 문을 열어주지 않는 거예요. 그래서 벌어진 것이 BC 주전 609년 무기토 전투예요. 이 전투에서 죽어요. 요시야가 전사합니다. 이것도 하나님의 은혜라 그랬어요. 그죠? 하나님의 은혜로 전사했어요. 그 다음에 누가 통치합니까? 아들 여호아하스가 즉위하죠. 그죠? 그래서 이 여호아하스가 왕으로 되는데 몇 개월 동안 왕으로 석 달 동안 그러죠. 그렇게 하고 그 다음에 베다른 형제끼리 싸웠어요. 그죠? 어찌 됐든지 여호아하스는 성경에서 뭡니까? 애굽으로 어떻게 돼? 애굽으로 어떻게 해요? 끌고 갔다 그랬잖아요. 끌고 갔는데 형제의 난이 일어나가지고 거기서 죽였는지 가가지고 죽였는지 여기서 죽였는지 모르겠지만 역사학자는 또 그렇게도 이야기한다고요. 근데 우리는 성경을 봐야 되기 때문에 성경에서는 어떻게 애굽으로 일단은 끌고 가버렸다. 그랬어요. 그리고 그 다음에 여호아하스가 3개월 동안 통치하고 배다른 형제 누가? 엘리야김이었어. 근데 엘리야김을 뭐라고 고쳤다고? 여호야김이라고 고쳤어요. 여호야김 뜻이 뭐다겠다고? 나의 수종드는 왕. 어제 공부를 많이 하시구만. 제가 물어볼 줄 알았어요. 공부를 많이 해와 오셨네. 100점 맞겠네. 예. 예, 잘하시네요. 그리고 알아야죠. 암만큼도 우리가 살아갈 수 있잖아요. 그죠? 감사할 일이요. 감사할 일. 그래서 이 여호야김이 즉위했단 말이에요. 그래서 아버지는 동일한 누구였어요? 아버지가 누구였다고? 아버지가 누구였어요? 여호아하스였어? 엘리야김 아버지가? 그러죠. 요시야 배다른 형제다냐고. 엄마만 다르다고요. 그 즉위하고 난 다음에 BC 605년에 뭔 전투가 또 일어납니까? 605년에 그러죠. 갈매기 생각하면 돼. 갈그미스 전투. 갈그미스. 이것은 누구의 전투다? 바벨론하고 애굽과의 전투다. 계속된 바벨론의 남아 정책, 애굽을 갖다 공격하는 거예요. 그래서 이때 누가 대승을 거렸냐? 바벨론이 대승을 거둬버렸어요. 그래가지고 애굽은 완전히 작은 국가, 군소국가로 전락돼 버렸다 그랬어요. 그죠? 그렇게 했을 때 이때 누구를 사로잡아가냐? 남유다 여호야김을 사로잡아가. 이때가 침공의 몇 차다? 바벨론이 제1차다. 남유다 여호야김을 사로잡아갔을 때가 바벨론 침공 몇 차다? 제1차다. 그리고 3년 후에 BC 602년에 자 보세요. 여호야김이 주전 605년에서 602년 3년 동안 누구에게 조공을 바치냐? 바벨론에게 조공을 바칩니다. 여호야김이 바치는데 3년 동안 잘 바치다가
주전 602년에 일이 하나 있었는데 뭔 일이냐? 바벨론이 군소국가 조그만한 애굽의 군소국가를 다시 한번 건드렸다고 해서 안 건드렸다고 했어요. 건드렸어요. 콱 건드렸는데 오히려 누가? 애굽이 그냥 완전 애굽에게 타격을 받았어. 느부갓네살이. 그래가지고 완전히 충격을 먹었어요. 그죠? 이때 여호야김이 가만히 보니까 애굽이 다시 살아난 것 같아. 애굽이 다시 바벨론을 이긴 것 같아. 그래서 어떻게 됐다? 간에 붙었다 쓸개에 붙었다 했단 말이에요. 그래서 어떻게 해요? 톡 바벨론에서 떨어져서 쓸개에 붙었어. 그래서 누구에게가? 애굽에게. 이것을 봤어 안 봤어? 바벨론이? 봤어요. 그래가지고 굉장히 화가 났어요. 그래서 1년 동안 엄청난 재정비를 합니다. 군사 재정비를 하는 거예요. 그래가지고 말이죠. 주전 BC 601년 1년 후에 바벨론이 완벽한 군사 재정비를 하고 다시 애굽을 쳐들어가요. 그래가지고 완전히 애굽을 싹쓸이 뭡니까? 완전히 뭘로 만들어버려요? 완전히 뭡니까? 완패시켜버려요. 애굽을. 이게 군소국가가 아니에요. 그 정도가 아니야. 이름만 남기고 싹 없어. 다 없어. 애굽이 거의 다 사라져버린 거예요. 언제? BC 601년에. 그러니까 보세요. 이미 이제 애굽은 이름만 있을 뿐 나라가 이제 아예 없어. 사라져버리는 거예요. 이것이 그 다음에 그대로 놔두겠어. 남유다 여호야김을 쫓아온다 안 쫓아온다? 쫓아와. 쳐들어와 안 쳐들어와? 쳐들어와요. 남유다에. 그때가 몇 차다? 2차. 제2차 바벨론 침공이 일어나는 거예요. 그때요. 그리고 BC 597년에 제3차 침공으로 인해 가지고 또 바벨론이 쳐들어와 남유다에. 그래가지고 남유다 왕 누구? 여호야김을 어떻게 해요? 내리고 누구? 아들 여호야긴을 왕으로 세워버려. 그래가지고 마지막 제4차 침공 586년 BC 586년에 완전히 남유다로 함락해버리고 멸망시켜버려요. 그래가지고 드디어 포로 생활이 시작되는 거예요. 그래서 오늘 그게 나온 거예요, 여러분. 똑똑하고 아주 똑똑한 사람들 싹 끌고 가버리잖아. 똑똑한 사람들 싹 끌고 가버렸어요. 이따 나와요. 그죠? 자, 이걸 어느 정도 이렇게 알고 있고 우리가 이제 왕을 북이스라엘 왕도 해봤다가 남유다 왕도 해봤다가 지금까지 했잖아요. 근데 우리가 지금 우시아 때부터 한번 볼까요? 우시아는 또 아사라라는 그 이름 있잖아. 우시아가 문둥병 걸렸잖아. 그렇죠? 기억나 안 기억나? 기억나죠? 더듬어 봐요. 더듬어 봐요. 우시아 왕 아사랴. 이 사람이 교만해가지고 뭔 병에 걸렸다? 문둥병에 걸렸다. 한센스병. 그래서 별궁에서 지내게 됐다. 그래서 정치를 앞에서 사람들 앞에서 못 하더라. 그래서 별궁에서 지내면서 아들을 섭정을 시켰더라. 그 아들이 누구였더라? 요담이었더라. 담요. 기억나 안 나요? 담요 요담. 요담이 아들이어서 같이 섭정을 합니다. 그런데 이 요담은 그 캐릭터가 뭐였냐? 적당한 사람이었어요. 뭔 적당? 신앙생활을 적당히 한 인물이 누구다? 담요, 요담이요. 담요를 제대로 덮어야 될 거 아니에요. 근데 적당하게 하다 보니까 신앙생활을 적당하게 하다 보니까 어떻게 해요? 큰일 나는 거예요. 신앙생활을 적당히 한 인물이 누구다? 담요, 요담이요. 요담. 이 신앙생활을 적당하게 하면 반드시 열매가요. 그 자녀에게 나타납니다. 어떻게 나타나냐? 악한 자녀가 나와. 악한 자녀가. 요담은 보세요. 자녀를 낳았는데 악한 왕 누구를 낳았어? 아하스를 낳았어. 아하스 어떤 왕인지 알겠죠? 아하스의 아들 가운데 또 기가 막힌 아들이 나와. 누가 나와? 히스기야가 나와. 히스기야가 기가 막혀 지금. 높았다 낮았다 높았다 낮았다 지금 그래요. 지금이 우리가 봐도 지금 난리가 아니에요. 남유다도요. 좋았다 나빴다 보세요. 그러면서 히스기야의 아내 이름은 또 뭐다? 헵시바더라. 헵시바인데 보세요. 헵시바 뜻이 뭐다 그랬어요? 나의 기쁨이 당신 안에 있고, 내 기쁨이 당신 안에 있고 당신의 기쁨이 내 안에 있습니다. 이런 뜻이 뭐다? 헵시바요. 근데 헵시바는 보세요. 이 헵시바라는 여인과 결혼해가지고 아들을 낳았어. 히스기야가. 그렇죠? 근데 누구를 낳았어요? 우나스를 낳았어요. 그래가지고 3살 때부터 섭정이 들어가죠.
그리고 혼자 들어갈 때는 12살 때고 왕으로. 그래 안 그래요? 기억나요 안 나요? 히스기야하고 죽고 나니까 12살 때부터 혼자 나갔고 이제는 므낫세가 놓자마자 3살 때부터 히스기야가 자기가 몇 살 때 죽은 걸 뻔히 알잖아요. 15년 동안 연장을 받았으니까. 아 이제 나 몇 년뿐이 안 남았네. 알아 몰라? 알아. 그래서 3살 때부터 같이 섭정을 시킨 거예요. 기억나죠? 이야 므낫세는 어떤 왕이요? 우상 숭배 끝판왕이요. 뭐라고? 끝판왕이요. 므낫세가. 다른 나라도 저렇게 할 수 없는 것을 갖다가 남유다 왕이 그렇게 했다 이 말이에요. 우상 숭배의 끝판왕이요. 이 므낫세는 여호와 보시기에 엄청난 악을 행하였고 무죄한 자의 피를 흘려가지고 예루살렘의 피를 가득하게 한 자가 누구였다? 나세 므낫세였더라. 므낫세 아들이 뭐요? 아몬이었어. 아몬. 므낫세 아들이 누구였다? 아몬은 누구의 아버지더라? 요시야. 요시야. 아몬이 요시야의 아버지요. 므낫세 아들이 아몬이고요. 근데 다행스럽게도 이 아몬의 아들 요시야가 몇 살 때 왕이 됐다? 1학년 때, 8살 때 왕이 되었어요. 선한 왕이었어요, 요시야가요. 그래서 요시야 시대 때 성전을 이렇게 수리하다가 hil기야를 통해서 대제사장 hil기야를 통해서 뭘 발견했다? 율법책을 발견했어요. 그래서 서기관 사반에게 율법책을 읽히게 했고 그 율법책을 듣고 난 후 요시야는 옷을 찢어 회개를 합니다. 회개해야 살죠. 회개해야 살죠. 말이 필요 없어요. 회개 안 하면 죽는 거예요. 죽으려고 한 사람들 용감한 사람은 회개 안 하면 되는 거예요. 살 사람은 회개를 해요. 그러나 죽을 사람은 절대 회개 안 해요. 옷을 찢고 회개를 합니까? 그러잖아. 회개를 하잖아요. 통이하고 자복하기 시작하잖아요. 엎드려가지고 자기가 짓지도 않았는데 자기 조상들의 죄를 갖다 다 자기가 지은 것 마냥 통회하고 자복하고 온 백성 남녀노소를 다 불러 모아놓고 그들에게 하나님의 율법의 말씀을 읽어주잖아요. 읽어줘서 안 읽어줘서 대단한 왕이요. 예를 들면 대통령이 백성들 다 모여라 그래가지고 율법책을 갖다 읽어준다니까. 그런 대통령이 어디가 있어? 그런 왕이. 요시야가 그랬다고. 요시야가 대단한 왕이라고. 아멘. 예. 그래서 온 백성이 여호와만 따르겠다고 결단하잖아요. 근데 그것이 제대로 됐으면 마음을 다해서 했으면 얼마나 좋았겠어요. 그러잖아요. 예. 근데 그런 것도 아니었잖아요. 그러나 결국 아하스와 므낫세의 악한 행동으로 그거로 말미암아서 남유다의 심판을 하게 되잖아 하나님이. 그래 안 그래요? 그래요. 그래서 요시야 왕 이후에 요시야가 죽고 나자마자 무기토 전투에서 죽고 나자마자 어떻게 되냐? 하나님이 완전히 미끄럼틀을 갖다 만들어버려. 쫙 떨어지게 만들어. 급격하게 내려가게 만들어버려요. 결국 여호야김 시드기야 왕 때 BC 587, 586년 바벨론의 느부갓네살에 의해서 멸망당합니다. 그래서 여러분 유대인들은요 신앙에 두 가지 완전히 큰 기둥이 있어. 두 가지 큰 기둥, 두 가지 축이 있는데 하나는 뭔 축이냐? 다윗 왕조는 영원할 것이다라는 한 축이 있어. 다윗 왕조는 무슨 일이 있더라도 다윗 왕조는 영원할 것이다. 예. 또 한 가지 축은 뭐냐? 예루살렘 성전도 영원할 것이다. 그렇게 두 가지 신앙의 축을 갖고 있었어요. 뭐가 영원하다고? 다윗 왕조는 영원할 것이다. 두 번째는 예루살렘 성전은 영원할 것이다. 두 가지 신앙의 축이 있었어요. 여러분, 아이고, 그건 자기들의 생각이죠. 하나님이 그렇게 약속하셨지만 본인들은 그걸 다 뭉개버렸잖아요. 그렇죠? 그래서 어떻게 되느냐? 여러분, 우리의 신앙의 근거가 보이는 성전이 돼서도 안 되고 어떤 누구의 이름을 대가지고 그 인물이 되어서는 안 돼요. 우리 신앙의 근거와 우리 신앙의 축은 누구예요? 예수 그리스도예요. 전능하신 하나님의 말씀이에요. 아멘. 그것이 축이 돼야죠. 뭐가 축이 되겠습니까? 그게 축이 돼야 되지. 아무리 하나님이 사랑하는 사람이다 한다 할지라도 그 사람이 축이 될 수 없어요. 그 어떤 건물이 축이 될 수는 없는 거예요. 아멘. 하나님의 영광이 거기서 있다 한다 할지라도 거기서 하나님의 영광이 떠나버리면 끝나버리는 거예요, 여러분. 아멘. 그 사람에게서 성령이 떠나버리면 끝나버리는 거예요. 함께 하겠다고 약속했지만은 하나님이 함께 하시겠다고 약속했지만 그 사람이 하나님을 멀리해서 성령을 소멸시켜버리면 떠나가는 거예요. 끝나버리는 거예요. 그것이 신앙의 근거가 될 수 없는 거예요. 신앙의 근거는 말씀이에요. 아멘. 신앙의 근거는 오직 우리 주 예수 그리스도입니다. 아멘. 예, 착각하시면 안 되는 거예요.
사람이나 사람이 세운 것이 건물이든 뭐든지 간에 그것이 영원한 것이 아니라 하나님만이 영원할 수 있는 거예요. 아멘. 하나님만이 영원할 수 있는 거예요. 이것을 우리는 기억하셔야 돼요. 그래서 믿음을 잘 지키고 나가셔야 되는 거예요. 결국 이것을 믿고 있었던 자들은 눈앞에서 다윗 왕조를 완전히 하나님께서 무너뜨려버려요. 시들기야가 비참하게 두 눈을 뼈펴가지고 짐승처럼 끌려가잖아요. 두 아들 보는 데서 쳐 죽이고 그 다음에 눈을 다 빼버리잖아요. 그래서 짐승처럼 그냥 포석질 해가지고 끌고 가버리잖아요. 질질질 끌고 가고 그 죽여버리잖아. 이걸 보고 유대인들이 굉장히 실망한 거예요. 두 축이 무너져버린 거예요. 자기들 생각한 게 다 무너져버린 거예요. 그러니까 엄청난 실망이고 절망이죠. 그래서 예루살렘 성전이 돌 위에 돌 하나 남기지 않고 풀만 무성하게 자라나. 절대 절망이요. 거기에 짐승이 살아있냐, 짐승이. 사람이 살 수 없는 곳이 되니까 짐승이 살아. 성령이 거할 수 없는 곳이라면 여기는 짐승이 살아. 사악한 사단이 산다고. 서식처는 우리가 만들어주면 안 돼. 그래서 오늘 본문을 보시면 하나님의 돌이킬 수 없는 진노를 통해서 유다의 종말을 보게 됩니다. 1절 볼까요? 여호야김 시대에 바벨론의 왕 느부갓네살이 올라오매 여호야김이 3년간 섬기다가 돌아와서 그를 배반하였더니, 제가 이거 다 설명한 거예요. 여러분이 609년 주전 609년의 무기토 전투를 통해서 어떻게 해요? 죽었죠? 누가? 요시야가. 그리고 누가 왕이 됐다? 아들 여호아스가. 몇 개월? 3개월. 그리고 애굽으로 끌려갔잖아요. 그 요호야김이 또 왕이 되잖아요. 그죠? 예. 이거 제가 다 설명했어요. 자, 2절 보세요. 여호와께서 그의 종 선지자들을 통하여 하신 말씀과 같이 갈대아의 부대와 아람의 부대와 모압의 부대와 암몬 자손의 부대를 여호야김에게 보내 유다를 다 쳐 멸하려 하시니. 자, 보세요. 바벨론에게 조공을 3년 동안 바쳤다 그랬죠, 아까. 예. 근데 BC 602년에 바벨론의 느부갓네살이 바로 누고 2세, 그러니까 애굽에게 다시 한번 건드렸다 그랬잖아. 근데 다시 건드렸는데 어떻게 오히려 치명타를 당해버렸다 그랬잖아. 그죠? 그때 여호야김이 뭔 생각을 해? 아, 바벨론이 기울어지네. 그래서 간에 붙었다 세게 붙었다 했어. 그래서 애굽에 다시 붙는다 이 말이요. 그랬죠? 아, 그래 붙어버렸단 말이요. 그래가지고 바벨론을 더 이상 무수할 필요가 없다고 생각해버린 거예요. 그래서 다시 친애굽 정책으로 딱 돌아가 버리는 거예요. 가만 놔두겠어요? 그래서 보세요. 이 바벨론이 이제는 연합국을 모아서 형성해서 온단 말이에요. 저번 주 제가 설명했어요. 근데 그 연합국이 동등한 관계의 나라 왕들이 아니요. 누구요? 자기 속국들이요. 속국들이 누구요? 자기가 그 뭡니까? 정복한 나라들이다 이 말이에요. 그 나라 사람들을 자기 부대로 데리고 와가지고 같이 하는 거예요. 잡아요. 여호와께서 그의 종 선지자들을 통하여, 누구를 통하여서 했다고 그랬어요? 선지자들을 통하여 하신 말씀과 같이 이미 말씀하셨어. 갈대아의 부대가 누구요? 바벨론이요. 바벨론 그 자체, 바벨론 부대 자체 부대와 아람의 부대와, 그러니까 아람도 바벨론의 속국이 됐어. 응? 아람. 그리고 또 누구요? 모압도 속국됐어. 또 암몬. 이 부대를 연합해가지고 여호야김을 쫓아가 버리는 거야. 그래서 유다를 처음 멸해버리는 거예요. 이해돼요? 안 돼요? 아까 제가 설명했죠? 예. 2차 침공이요. 이때. 예. 자, 3절 보세요. 이 일이 유다의 임함은 왜 이런 일이 일어났냐? 왜 바벨론이 1차, 2차, 3차, 4차까지 침공해가지고 결국 멸망이 돼버렸냐? 이 말이에요, 지금. 왜 유다에 이런 일이 일어났냐? 왜 지금 이 상황에 이런 일이 나에게 일어났느냐? 이유가 있어요, 없어요? 있어. 없는 게 없어. 있어. 이유가 다 있어요. 이유를 지금 말씀하고 있는 거예요. 왜 이런 일이 일어났느냐? 유다에. 곧 여호와의 말씀대로 그들을 자기 앞에서 물리치고자 하시니 이는 무엇 때문에? 므낫세의 지은 모든 죄 때문이라 이 말이요. 결국 이루어져 안 이루어져? 이루어진다고요. 이루어진다니까. 예, 시간 문제요. 지금도 주님이 아직 안 오시니까 안 오신 줄 아는데 시간 문제요. 주님이 때가 되면 오셔. 그때는 주님만이 아시죠. 그죠? 예. 므낫세의 지은 모든 죄 때문이며 또 그가 무죄한 자의 피를 흘려서 그의 피가 예루살렘에 가득하게 하였음이라. 여호와께서 이것을 용서하기를 즐거워하지 아니하시니라. 나 도저히 용서 못한다 이제. 어진간히 해야지 말이지. 그 정도 했으면 됐지. 얼마만큼 내가 더 참아줄 것이냐? 그 정도 참아줬으면 됐지.
이제는 더 이상 못 참겠다 말이에요. 주님도요 어느 정도까지는 참아. 아멘. 어느 정도까지 참다가 아니다 싶으면 엎어버려. 지금 그 상황이에요. 지금 무죄한 자의 피를 흘렸다 그랬죠. 그죠? 이 여호야김 무죄한 자의 피를 흘렸어. 에레미야에서 보세요. 엄청나게 여호야김이요 나쁜 왕이요. 이 여호야김이 선지자들의 피를 말하고, 이 무죄한 자의 피는요 선지자들의 피를 흘려. 하나님의 신앙으로 살아가고 있는 선량한 사람들의 피를 흘려. 선지자들의 피를 흘리고 죽여버리니까 선지자들을 쳐 죽이는 거예요. 그리고 하나님의 신앙으로 여호와의 신앙으로 살아가는 자들의 피를 뭡니까? 무고한 피를 많이 흘려서 누가? 여호야김이. 예. 에레미야에 보세요. 아주 기가 막힙니다. 별 짓을 다 합니다. 여호야김이. 에레미야 26장도 나오고 뭐 36장도 나오는 데 있다 보면 알겠지만 아주 성경책을 탁 찢어가지고 불로 다 태워버려. 누가? 여호야김이. 그리고 이사야 선지자를 어떻게 죽이냐? 톱을 켜서 죽이게. 여호와의 진노가요 그냥 쌓아놓고 있었던 거예요. 그때 이사야가 죽임을 당했을 때 주님이 와서 그냥 완전히 하늘에서 불 내려주면 좋은데 그러지 않았어요. 다 쌓아놔서 축적해놨어. 다 축적해놨어. 이야, 이 대표적인 선지자 이사야 선지자, 대선지자인데 말이죠. 톱으로 켜서 처형을 시켰고, 이런 것으로 인해 가지고 하나님이 결국 남유다를 심판하셨어. 결국 여호야김을 심판하고 바빌론을 위해서 그의 아들 여호야김을 왕으로 세운다니까요. 결국 여호야김을 심판해버려. 자, 5절 보세요. 여호야김의 남은 사적과 행한 모든 일은 유다왕 역대지락에 기록되지 아니하였느냐? 6절 여호야김이 그의 조상들과 함께 잠에 죽었어인자 그의 아들 여호야김이 대신하여 왕이 되니라. 애굽 왕이 다시는 그 나라에서 나오지 못하였으니 이는 바빌론 왕이 애굽 강에서부터 유브라데 강까지 애굽 왕에게 속한 땅을 다 점령하였습니다. 그러죠. 이제는 완전히 뭡니까? 애굽이 이제는 완전히 였어. 주전 601년에 바빌론이 보세요. 1년 동안 보세요. 1년 만에 602년에 큰 코를 다쳐가지고 1년 동안 재정비하잖아요. 그래가지고 군사적으로 재정비해가지고 601년 BC 601년에 다시 쳐들어와서 애굽을 완전히 대패해버리잖아. 그렇죠? 이때가 언제다? 주전 601년 BC 601년 2차 침공이었다 이 말이에요. 예? 이때. 그러니까 지금 보세요. 애굽 왕이 다시는 그 나라에서 나온다 못 나온다? 못 나와. 사람이 있어야지 나오지. 이미 다 멸망시켜버렸는데 이름만 있다니까. 그러니까 못 나와. 사람이 있어야지 왕이 나오죠. 거기서 무슨 민족이 있어야지 거기서 대통령이 나올 거 아니에요. 근데 싹쓸이 해버렸다니까. 왜? 바벨론 왕이 애굽 강에서부터 유브라데까지 다 애굽 왕에게 속한 모든 땅을 다 점령해버렸어. 완전히 그렇게 해버린 거예요. 애굽 이제 깨갱깨갱 이제 뭡니까? 다 없어진 거야. 이름만 있을 뿐이요. 그렇게 만들어버렸어. 하나님께서요 여호야김을 가만 안 두죠. 예. 그러죠. 에레미야를 보면 시드기야에 대해서 많이 다룹니다. 시드기야 마지막 남유다의 왕이 시드기야 왕이에요. 근데 시드기야에 대해서도 많이 다루지만 이 여호야김에 대해서도 악한 여호야김에 대해서 많이 다뤄. 에레미야 보세요. 여러분이 열왕기하를 공부하면서 이제 이사야를 봐봐 눈이 떠져. 에레미야를 봐봐 눈이 떠져 이제. 그 활동 시대 때 이런 왕 활동 시대 때 이 선지자들이 그렇게 활동을 했어요. 엄청난 뭡니까 제약이 관영한 그 시대에 엄청난 센 악한 왕들이 통치한 시대에도 더 강력한 선지자들이 필요했기 때문에 하나님 보낸 거야. 이 시대도 마찬가지. 그런 선지자가 필요해 이 시대도. 그런 목회자도 필요하고. 여호야김은 진짜 나쁜 아주 악한 인간이고 악한 왕이었어요. 여호야김을 통해서 처참하게 죽음을 당한 선지자 누구다 그랬어요? 이사야. 톱으로 켜서 이것을 잊으면 안 돼. 절대 하나님도 안 잊어요. 절대 하나님의 사람을 그렇게 퇴역시키는 하나님 있겠어요? 눈 돌아가지요? 에레미야서에 보면 이사야가 톱으로 켜서 죽임을 당하는 내용이 나와요. 그것뿐만 아니에요. 여호야김의 선지자들을 수없이 많이 쳐 죽여. 살려놨더니 그런 짓을 하는 거예요.
그리고 하나님의 말씀엔 두루마리 책을 한 장 한 장 찢어가지고 불에 던져서 태웠던 인물이 누구다? 여호야김이다. 여호야김. 에레미야 36장. 여러분, 여호야김, 이 엘리야김 시대 때 대표적인 선지자가 누구냐? 이사야. 또 누구? 에레미야. 또 누구? 미가. 또 누구? 하박국. 스바냐. 여선지자 훌다. 이런 선지자들이 정말 하나님의 진실된 선지자들이 많이 활동을 했어요. 여호야김 때. 그만큼 시대가 안악하다 보니까 하나님의 사람들이 많이 나온 거야. 그런 거 같죠? 그런 거요. 예. 그러니까 나라의 위기가 있을 때 이순신 장군처럼 영웅이 나오게 돼 있어요. 이 시대도 이런 하나님의 사람들, 하나님의 선지자들이 필요할 때입니다. 아멘. 예. 정신 똑바로 차려야 할 때예요. 저나 여러분이나. 오늘 본문 2절을 보시면 여호와께서 그의 종 선지자들을 통하여 하신 말씀과 같이 바벨론을 통해서 여호야김을 쓸어버리겠다 그렇게 말씀하셔. 남유다를 쓸어버리겠다, 다 멸해버리겠다 말씀하고 계셔요. 이때 그 종 선지자들이 누구다? 미가야더라 미가, 이사야더라 이사야, 에레미야더라 에레미야, 하박국이더라 하박국, 스바냐더라 스바냐, 여선지자 훌다더라 훌다. 이걸 말해주는 거예요. 그 이들을 아주 얕잡아보고 무시하고 짓밟아버린 자가 누구다? 여호야김이다. 김. 뭐요? 김. 여호야 뭐? 김처럼 막 알아먹어서 자기 이름처럼. 여호야김. 김씨네. 김씨요. 여호야김. 여호야조가 아니라서 다행이요. 여호야김 여기 김씨거든요. 김씨. 여호야김. 주님이 깜짝깜짝 놀랐을 거예요. 여호야 김 깜짝깜짝 놀랄까 우리 주님이. 생각만 해도 그냥 치가 떨려서. 그러니까 하나님께서는 심판하시는 거예요. BC 605년에 바벨론이 예루살렘을 1차 침공했던 근본적인 이유가 뭐냐? 여호야김이 하나님의 영광을 가려버렸어요. 그리고 하나님의 선지자들을 학대하고 죽였다 이 말이에요. 처참하게 죽였다 이 말이에요. 그래서 하나님께서 징계를 하셨다 이 말이에요. 그래서 쳐들어오게 하는 거예요. 쳐들어오게. 뭔가 우리는 깊이 생각해야 돼. 나에게 뭔가가 쳐들어와서 나를 포로로 삼았다. 그러면 깊이 생각하고 회개해야 돼. 회개해야 돼. 그렇게 만들어놨기 때문에 그러는 거예요. 2절을 통해서 하나님께서 이야기를 해줘요. 이 이야기를 그대로 해주는 거예요. 결국 이 모든 예언의 성취는 바로 므낫세의 죄악 때문에 일어났다고 말씀하시죠. 므낫세의 영향이 너무나 징글징글합니다. 징글징글해. 끝까지 따라다니네. 끝까지 징글징글해요. 이런 지독한 영향, 이 영향력 속에서도 요시야라는 인물이 나왔으니 얼마나 대단했겠냐 이 말이에요. 이런 엄청난 시대 속에서 이런 종교 개혁을 일으킨 이 왕을 보면 대단하지 않냐 이 말이에요. 엄청난 거거든요. 그러니까 무기도 전투를 통해서 요시야를 하나님이 데려가 버려요. 그것이 뭐라 그래? 주님의 은혜다. 하나님이 마지막에 베푸신 은혜였어 요시야에게. 그래서 그렇게 쳐다내버리잖아. 눈 뽑히고 시대기가 눈 뽑히고 자기 아들 그렇게 하고 안 본 거에 낫지. 그러잖아. 그걸 먼저 데리고 와본 거예요. 주님. 별거를 다 보이지 않게 하기 위해서. 사랑하니까. 8절 보면 여호야긴이 왕이 될 때 이제 김이 아니라 긴이요. 긴. 여호야긴이요. 긴이 왕이 될 때 나이가 18세. 28 총총 18세요. 예루살렘에서 몇 달간? 석 달간 다스렸어. 그의 어머니 이름은 누후수다야. 예루살렘 엘라단의 딸. 야, 자 바벨론이 남유다를 3차 침공을 하게 되는데 여기서 여호야긴을 왕으로 대체해버려. 여호야긴 빼버리고. 근데 여호야긴 어머니이면서 여호야김의 와이프가 누구요? 딸을 보면 어떻게 성경을 봐야지. 스비다요? 스비다가 어디가 나오지? 스비다요? 스비다요? 여호와스 엄마가 스비다 아니요? 여호야긴 어머니이자 여호야김의 부인이 누후수다죠. 이 여인은 진짜 완악한 여인이었어요. 여호와의 신앙을 가졌던 남유다를 쑥대밭으로 만들었던 아달랴와 같은 인물이 바로 누구다? 느후수다다. 여호야김의 부인이더라.
이런 와이프를 얻었으니 여호야김이 마음 놓고 선지자들 쳐 죽여버리죠. 이사야를 톱으로 켜 죽여버리고. 와이프를 잘 얻어야 돼. 남편도 잘 얻어야 되고 자식도 잘 낳아야 되고. 뭘 가르쳤겠어요. 남편도 그렇게 하는데 아들도 똑같이 그런 거예요. 그러니까 아주 완악한 여인이었어요. 아달랴와 같은 인물이다니까요. 누우스다라는 여인이. 이런 여인이 부인인데 여호야김이 올바른 정치를 할 수 있었겠냐 이 말이요. 그리고 이 누우스다 이 여인의 아버지도 누구요? 이름이 엘라단. 무슨 요술램프 이런 건데 알라딘이 비슷하네. 알라딘 여기는 엘라단이요. 이 엘라단이라는 사람이 누우스의 아버지도 아주 악한 사람이에요. 그러니까 여호야긴의 외할아버지요. 엘라단이. 에? 이것도 예레미야에 나와요. 이 엘라단이 방백 중에 한 고관이에요. 고관. 한 사람인데 여호야김을 악질로 나가게 하는데 영향을 주었다 이 말이요. 예. 그리고 이 여호야긴도 아주 악질로 나가게 한 영향을 준 사람이 누구다? 엘라단. 그리고 자기 엄마 누구? 누후스다. 애할아버지야 엄마였어. 엘라단은 어디가 나오냐 여러분? 에레미야 26장 22절에 나와. 그리고 36장에도 나와요. 36장 12절 25절에도 이 엘라단이라는 사람이 나와. 에레미야 26장 22절에는 뭐라고 나오냐면 여호야김 왕이 사람을 애굽으로 보내되 곧 악볼의 아들 엘라단과 몇 사람을 함께 애굽으로 보냈더니 쭉쭉 이렇게 나옵니다. 아무튼 여러분 아버지가 악독하니까 그의 딸 누우스다도 아달랴처럼 악독한 여인이었어. 보고 잘한 것이 그거예요. 보고 잘한 것이. 아버지한테 보고 다 했으니. 그 시가 굉장히 중요한 거예요. 그러니까. 예. 어머니 애할아버지 영향을 엄청 많이 받았어요. 그러니 무슨 선한 왕이 될 수 있었겠냐 이 말이요. 여호야김이 보세요. 하나님의 두루마리 책 다 태워버리잖아요. 듣기 싫다 그 말이에요. 듣기 싫다. 네. 듣기 싫다 이 말이에요. 하나님의 말씀을 듣기 싫어하고 믿으려고 하지 않고 들으면 성질 내는 것이요. 자신의 귀에 맞는 소리를 안 하고 바벨론이 쳐들어와가지고 예루살렘이 멸망한다고 말을 하니까 그 소리 듣기 싫다 이 말이에요. 여호야김이. 뭔 그런 경우가 있냐 이 말이에요. 우리 바벨론이 쳐들어오니까 우리는 그들을 항복해야 됩니다. 그러면 안 죽었어요. 하나님이 그렇게 말씀하셨거든. 그러면 그대로 그냥 항복하고 가면 되는데 안 했다니까 절대적으로. 그 말을 했던 에레미야가 싹 하나님께서 말씀하신 것을 갖다가 바룩을 통해서 적어라 해가지고 에레미야가 말한 것을 갖다 하나님이 말씀하신 거 에레미야 선지자를 통해서 말하니까 바룩이 썼어. 바룩이 쓴 걸 갖다가 싹 읽어줬더니 안 믿어. 여호야김 안 믿어. 뭔 그런 경우가 있냐고. 절대 하나님을 망하게 하지 않는다고. 안 믿었다니까. 그래가지고 에레미야를 미워하는 거예요. 죽이려고 하고. 안 들으려고 그래. 자기가 듣고 싶은 소리만 들으려고 하니까. 그것을 들었다며 바벨론이 쳐들어와서 예루살렘이 멸망한다고 하면 그 소리를 들으면 어찌할꼬 주님 잘못했습니다. 요시아처럼 회개해야 되는데 회개하기는커녕 선지자들 잡아서 죽이려고 제대로 말을 하니까 듣기 싫다 이 말이에요. 제대로 말한 선지자 말을 들으니까 듣고 싶지 않는 말 하니까 쳐 죽여버린 거예요. 그러니까 심판이 올 수밖에 없죠. 그래서 왕이 된 지 또 3개월 만에 제거해버리는 거 제거해버려. 여러분 여호아스도 악했고요. 여호야김도 악했는데 더욱더 악한 왕이 누구다? 여호야긴이다. 여호야긴이 왕으로 세워질 때 누구로 인해서 세워졌냐면 BC 597년 바벨론에 의해서 왕으로 세워지잖아요. 여호야김 때려쳐버리고 여호야긴을 세우잖아. 똑같아. 여호야김이 뭘 받겠어요? 왕으로 세워졌음에도 불구하고 왕으로서 역할은 뭐세요? 사실 본인 스스로 이끌어간 것이 아니라 어머니 누구다? 누후스다의 영향 속에서 많이 이끌어갔다 이 말이에요. 그러니까 바벨론의 정책에도 수반되는 거예요. 그러다 보니까 하나님을 배반한 것은 계속해서 이루어지고 있는 거예요. 계속해서. 뒤에서 조종한 사람이 중요한 거예요. 영향을 끼쳤다 이 말이에요. 어머니로부터 외할아버지로부터도 다 영향이 있는 거예요. 그리고 얼마 안 가서 또 바벨론이 뭐 어떻게 앉아서 여호야긴을 폐위시키고요. 누구 왕으로 삼냐? 시드기야를 왕으로 삼아.
그래서 여호야긴은 석 달, 3개월 왕으로 있었어. 여호아하스처럼 똑같이 3개월 왕이 있었어. 여호아하스하고 똑같아. 여호야긴도 석 달 동안 통치를 했어요. 3개월을 통치했는데 뭘 했겠어요? 3개월. 우리도 어떤 직장에 처음 들어가면 3개월 뭘 배우고 있어요? 새로운 걸 배운다고. 뭘 못 배워? 뭘 많이 배웠고 있어요? 얼마 못 배운다고. 근데 뭘 했겠냐고 3개월 동안 왕을 하는데. 뭘 했겠어요? 통치를 얼마나 했겠냐 이 말이요. 어찌되었든지 여호야긴도 여호아하스처럼 석 달 동안 왕으로 있었어요. 그의 아버지 여호야김은 11년 동안 다스리면서 선지자도 다 쳐 죽이고 다니고 11년 동안. 얼마나 11년도 긴 세월이에요. 악독한 왕의 그 밑에 있는 사람들은 얼마나, 여러분 봐봐. 11년 동안 예배 못 드리게 하면 얼마나 힘들겠어요. 예를 들면 이런 악독한 왕이 왕으로 있었는데 11년 동안. 예. 근데 이 11년 동안 있어도 10년 넘게 나라를 다스렸다 해도 올바른 정치를 했으면 모르는데 올바른 정치를 못했다니까. 예. 그리고 유대의 마지막 왕이 누구요? 시드기야. 시드기야도 바벨론 사람이 바벨론 왕 이름을 지어줬어. 시드기야. 이 시드기야가 세워지는 거예요. 그래서 BC 597년에 바벨론에 의해서 시드기야가 왕으로 세워집니다. 그리고 BC 605년에 많은 사람들이 첫 번째로 바벨론으로 포로로 끌려가고요. 계속 제가 지금 말씀드리는 거예요. 그때 첫 번째 포로로 잡혀갈 때 누가 잡혀갔냐? 다니엘. 그리고 그 세 친구들 포로로 끌려가요. 시드기야가 왕으로 세워졌는데 처음에는 친 바벨론 정책을 합니다. 근데 나중에는 또 문제가 돼요. 또 누구를? 진짜 애굽에 손을 들라고 그래. 애굽에 손을. 문제예요. 문제. 애굽이 아무튼 좋았었던 것 같아. 주님이 다 끊어버리라 그러잖아요. 주님만 바라봐야 되잖아요. 바벨론이고 애굽이고 간에 주님만 바라봐야 돼. 근데 뭡니까? 뭐예요 또? 친 바벨론 정책에서 친 애굽 정책을 바꿔버려. 왜 그런 줄 아세요? 그 내용들을 25장에서 잠깐 설명하고 있어요. 신하들이 자꾸 왕에게 와가지고요. 이러쿵 저러쿵 이야기를 해. 뭐라고? 친 바벨론 정책 펴다가는 안 돼요. 친 애굽 정책으로 바꿔야 돼요. 우리가 살려면 이렇게 해야 되고 우리 정부가 일어나려면 이렇게 해야 되거든요. 이렇게 자꾸 들었어. 신하들이 하는 말이. 그러니까 자꾸 듣다 보니까 대통령도 왕도 어쩔 수 없어. 혼자 하는 것이 아니기 때문에. 그래서 친 바벨론에서 다시 친 애굽으로 딱 바꿔버려요. 그래서 표심죄에 딱 걸려버려요. 그래가지고 바벨론이 이제는 남유다를 절대 용서 안 하겠다 이 말이에요. 그래가지고 시드기야를 붙잡았는데 얼마나 악이 받쳤으면 붙잡아가지고 보는 앞에서 두 아들 쳐 죽여버려요. 시드기야 봐. 너가 이렇게 우리에게 힘들게 했어. 우리에게 분노를 일으켜서 너가 그렇게 하면서 문제가 두 아들을 쳐 죽여. 그리고 두 아들 쳐 죽이고 어떻게 됩니까? 두 눈을 뽑아버려. 전혀 못 보게 두 눈 다 뽑아버려. 그리고 바벨론으로 끌고 와. 탁탁 짐승처럼 포수라고 끌고 가는 거예요. 얼마나 비참합니까? 누가 왕이라고 하겠어요? 누가 남유다 왕이라고 하겠습니까? 왕년에. 눈이 뽑혀가고 저렇게 하는데. 그래서 BC 588년에 시드기야 왕 때 예루살렘이 완전히 포위당해. 그리고 BC 586년에 2년 뒤에 예루살렘이 함락되고 멸망당해버려. 완전히 성전이 파괴돼버립니다. 그리고 시드기야는 끌려가서 죽어. 비참하잖아요. 그래서 요시야는 이런 꼴 저런 꼴을 안 봐서 하나님께 은혜 입었다 그 말이요. 그죠? 두 아들 죽은 거 다 보고 눈 뽑히고 그렇게 죽은 것이 나아요? 주님이 그냥 무기들 전투에서 깔끔하게 데려가셔버린 거예요. 소망이 없으니까 납니다. 이제 소망이 없었어. 배려였어. 배려. 엄청난 비극을 보지 않게 하기 위한 하나님의 배려. 요시야 다음으로 요아스, 여호야긴, 시드기야 등등 모든 왕들이 전혀 하나님 앞에서 회개하려고 하지 않았다 이 말이에요. 이 시대도 회개하지 않으려고 하는 모든 사람들은요 주님과 대적하는 거예요. 딱 주님하고 싸울 준비가 됐어. 덤벼봐요 하나님. 무서운 줄도 모르고. 덤벼봐요 하나님. 모르니까 그래. 모르니까. 하나님은 누굴 대적하냐? 회개하지 않는 자를 대적합니다.
교만한 자. 결국 회개하지 않자 하나님은 시드기야 때 남유다를 완전히 심판하셔요. 여러분, 시드기야 엄마가 24장 8절에 누구예요? 무달이요. 무달이 하무달. 그리고 또 누구 어머니였어요? 여호아스의 어머니였어요. 똑같아, 하무달이. 예. 그러니까 여러분, 왕들의 어머니들이 이렇게 우상 숭배를 하는데 아들의 영향을 받지 안 받겠냐 이 말이요. 부모들이 신앙생활을 그렇게 하는데 자식들이 거들을 받죠. 친어머니가 우상 숭배를 하는데 당연히 아들도 영향을 받기 마련이에요. 크게 받죠. 그러니까 남유다는 이런 종교적인 배경 속에서 뒤죽박죽 당연히 정치적인 부분에도 뒤죽박죽 되는 거예요. 이런 남유다를 하나님은 심판하실 수밖에 없었다 이 말이에요. 그래서 우상 숭배를 한 왕들 어머니들이 이렇게 하나님의 심판을 이끄는 것도 하나님이 뭡니까? 멸망한 요인이라고 할 수 있어요. 하나님께서 멸망한 요인. 예. 자식들에게만 문제가 있는 것이 아니라 부모들에게도 책임이 크게 있다 이 말이요. 예. 그래서 9절 보세요. 여호야긴이 그의 아버지의 모든 행위를 따라서 여호와께서 보시기에 뭘 행했어? 선을 행했습니까? 악을 행했더라. 악을. 예. 악을 행했어. 여호야긴이 자기 아버지가 누구예요? 김이요, 김. 뭔 김? 여호야김. 여호야김의 아들은 누구요? 긴이요. 뭐? 여호야긴. 다 악을 행했어요. 그때의 10절에 바빌론의 왕 느부갓네살의 신복들이 예루살렘에 올라와서 그 성을 에워싸버렸어요. 이때가 뭐야? BC 597년 3차 침공이에요. 24장 10절은 3차 침공이 BC 597년. 그리고 11절에 그의 신복들이 에워쌀 때에 바빌론의 왕 느부갓네살도 그 성에 갇혀왔어. 그리고 12절 유다의 왕 여호야긴이 그의 어머니와 신복과 지도자들과 내시들과 함께 바빌론 왕에게 어서 오십시오. 우리가 항복하겠습니다. 나갔어. 항복이요, 항복. 여러분, 항복이요 그러면 그냥 받거든요. 보통 항복이라면 끝나는 거거든요. 오케이, 우리 종이 된다. 그 말이요 이제. 봉신 관계가 되는 거예요. 근데 보세요. 유다왕 여호야긴이 그의 엄마랑 어머니와 신복들과 신하들과 지도자들과 내시들과 함께 바벨론 왕에게 나아갑니다. 그래서 항복이요. 그때가 뭡니까? 바벨론 왕 8째 해이라. 근데 보세요. 항복이 하면은 뭡니까? 그냥 따라가면 되는데 잡아버려. 이게 뭐냐? 야, 항복 안 받겠다 이 말이야. 느부갓네살 무서운 왕이거든요. 너희들 항복 안 받아. 순순히 항복 안 받아들이겠다는 거예요 지금. 잡았다고 표현하잖아요. 나갔으면 잡을 이유가 없어. 그렇잖아요. 나왔는데 잡아. 순수하게 너희들 항복 나 그거 안 받는다. 다시 말하면 너희는 포로야 이 말이야. 이젠 포로야. 항복 인정하지 않겠다. 끌고 갑니다. 이제 포로로 끌고 가 이제. 여호야김은 보세요. 무슨 일을 할 때요. 하나님께 나와서 운운해야 되는데 누구와 운운을 하냐면 어머니 악독한 어머니 누구? 누우사와 날이면 날마다 운운하는 거예요. 근데 무슨 여호와의 신앙으로 돌아설 수 있겠어? 안 돼. 여러분 우상 숭배자가 나와 함께 가까이 있으면 정말 긴장하셔야 돼요. 긴장하셔야 돼. 참으로 긴장하셔야 돼. 왜요? 알게 모르게 나에게 영향이 주는 거든 주고받거든요. 그러니 부모의 신앙이 너무나 중요하죠. 그래서 성경은 자주 말씀하잖아요. 특별히 어머니의 신앙이 얼마나 중요한가 이걸 보여줘. 전목이잖아. 그게 다 흘러 들어가지. 그러니 항복한다고 나온 왕이나 백성들도 항복으로 인정하지 않겠다고 느부갓네살은 그렇게 생각하는 거예요. 왜 그런지 아세요? 하나님께서 그렇게 만들어버리면 어쩔 수 없어. 항복하겠다고 나갔는데도 잡아버려. 비참하게 만드는 거예요. 비참한 거. 하나님이 떠나버리면 그러는 거예요. 하나님이 떠나가면 잘 되겠어요? 안 되는 거예요. 하나님은 살아 계시기 때문에요. 이렇게 정확히 역사하시고 심판하십니다. 반드시 살아 계시기 때문에 심판하시는 거예요. 여기 계시고 운행하시고 역사하셔요. 하나님께서. 아멘. 여러분들 삶들을 너무나 하나님께서 자세히 아시기 때문에 운행하시고 역사하시고 이끌어 가신다니까요. 아멘. 가만 놔두지 않고.
13절 보세요. 그가 여호와의 성전의 모든 보물과 왕궁 보물을 집어내고 또 이스라엘 왕 솔로몬이 만든 것 곧 여호와의 성전의 금 그릇을 다 파괴하였으니 여호와의 말씀과 같이 되었더라. 야, 바벨론 왕이 와가지고 싹 갖고 와버리고 쳐 부숴버리고 난리가 아니에요 지금. 자, 하나님 입장에서 말씀을 드리자 보면 이스라엘은 솔로몬 시대부터 이끌어왔던 이스라엘 왕국의 그 내용들을 담고 있는데 하나님이 잘못된 유산으로서 인정하지 않겠다는 거예요. 싹 뭡니까? 다 끌고 가고 다 뭡니까? 두드러 깨도 상관없다는 거예요. 하나님 보시기에 이미 떠나버렸기 때문에 아까워하지 않는다 이 말이에요. 3절에 뭐라고 하냐? 이 일이 유다에 임하면 아까 말씀드렸죠. 왜 이런 일이 일어났냐 이 말이에요. 왜 이런 일이? 여호와의 말씀대로 그들을 자기 앞에서 물리치고자 하심이요. 뭐 때문에? 므낫세의 지은 죄 때문에. 그러니까 므낫세가 그 당시 성전 기물들을 완전히 변형시켜버렸어요. 기물들을 완전히 변형시켜버렸어. 그런데다가 하나님을 향한 진실한 신앙이 아니었어. 아하스도 마찬가지였어. 아하스도 완전히 짬뽕 신앙으로요. 짬뽕 신앙. 여러분 진짜 중요한 게 뭐냐면 여러분 여호와 신앙으로 돌아가야 돼요. 말씀 신앙으로. 미신 숭배하고 샤머니즘 갖고 오면 안 돼. 뭔 말인지 알겠죠? 귀신이랑 같이 접신하면 안 된다 이 말이요. 그 샤머니즘 옛날에 그 신앙, 그 신앙도 아니에요. 그것은 우상을 갖고 와가지고 더 그냥 하나님도 옆에 놔두고 여기다 귀신도 하나 놔두면 되겠어요. 혼합작을 믹스 돼버린다. 믹스 뭐 시켜버린다는 거예요. 혼합신앙. 이거 하나님 인정하지 않겠다는 거예요. 짬뽕이라니까. 하나님은 오직 유일하신 하나님이고 하나님 여호와 한 분만을 인정해 주기를 원하시는 거예요. 하나님께서는. 나는 너에게 딱 하나면 된다 이 말이에요. 여러분 신랑은 한 명이면 되지. 2명이 필요해? 3명이 필요해? 신랑이 누가 좋아하라 그러겠어. 신부가 이 남자 저 남자가 있으면. 그래 안 그래요? 하나님도 마찬가지야. 한 분이면 되잖아. 주님 한 분만으로 나는 만족해. 한 분이면 되는 거예요. 신랑. 아멘? 근데 왜 이것저것 짬뽕 해갖고 오냐 이 말이요. 혼합신앙으로. 그래서 가증하다 이 말이요. 가증해서 하나님이 파멸시켜버리겠다는 거예요. 완전히 파멸시켜버려요. 지금 다 뜯어 깨고 막 그러잖아요. 지금 그대로 이루어져요. 그래서 여호와의 성전의 기물들을 파괴했다는 것은 뭐냐? 하나님께서 솔로몬 시대 이후로 되어졌던 왕국의 잘못된 유산을 이제는 바빌론을 통해서 완전히 청산해 버리겠다 이 말이요. 근데 그대로 돼요. 완전히 깨끗하게 청산해버려. 그것이 바로 그 내용이요. 자, 14절 보세요. 14절. 그가 또 예루살렘의 모든 백성과 모든 지도자와 모든 용사 몇 명? 10,000명과 모든 장인과 대장장이를 사로잡아 감에 비천한 자 외에는 그 땅에 남은 자가 없었더라. 비천한 자, 연약한 자, 미련한 자는 다 남겨놓고 똑똑하고 건강하고 이런 싸움 할 수 있는 사람, 똑똑한 자, 대장장이들, 무기를 만들 수 있고 죄를 할 수 있는 사람 싹 다 들어가버려. 15절 그가 여호야긴을 바벨론을 사로잡아가고 왕도 사로잡아가고 왕 어머니도 사로잡아가고 왕 아내 와이프들이요. 아내가 한 명이 아니요. 아내들과 내시들과 나라에 권세 있는 자도 정치인들도 똑똑한 사람도 예루살렘에서 바벨론으로 다 사로잡아가고 16절 또 용사 몇 명? 7,000명과 장인과 대장장이 1,000명 곧 용감하여 싸움을 할 만한 모든 자들을 바벨론 왕이 바벨론을 사로잡아가고. 여러분 대장장이가 무기를 만들 수 있고 죄를 할 수 있는데 이 사람이 1,000명인데 이 사람이 용감해가지고 무기를 만드는 것뿐만 아니라 무기 가지고 총도 잘 쏘니까 싸움을 엄청나게 잘한 용사다 이 말이요. 다 데리고 가버려. 나라를 바로 세울 수 있는 똑똑한 자들 다 포로로 끌고 가버려. 다 잡아가. 다시는 힘을 일으켜가지고 나라를 세울 수 없도록 지도자급만이 아니라 싸울 수 있는 능력 있는 자들 다 포로로 잡아서 데려가버려. 보세요. 이것이 뭐예요? 열매요. 여러분 이게 열매요. 얼마나 무섭습니까? 이게 열매요. 죄악의 열매. 이것이 그들이 지금까지 행했던 열매요. 지금까지 저지르고 거름도 주고 죄악에 거름도 주고 해가지고 이것도 주고 저것도 주고 이 죄악도 저지르고 저 죄악도 저질러가지고 결국 그 거름의 열매가 뭐예요? 포로로 잡혀가 버리는 거예요. 열매를 보면 그 사람이 어떻게 살아왔는가에 대해서 싹 보이는 거예요. 여러분
지금까지 여호와의 신앙으로 살아오지 않고 우상 숭배하고 못된지만 하다 보니 결국 포로로 다 끌려가게 하나님이 만들어버렸어요. 여호야긴 정부 속에서 그 누구도 이렇게 하면 안 된다는 것을 목숨을 걸고 왕이시여 이렇게 하면 큰일 납니다라고 목숨 걸고 말한 사람이 단 한 명도 없었어. 내 가정에 내 식구가 내 자식이 내 부모가 그렇게 가면 죽으니까 안 돼. 절대 그렇게 가면 안 돼요. 말을 해줘야 되거든. 근데 말을 안 해줘서 결국 뭡니까? 열매가 다 포로로 끌려가 죽는 거야. 한 명도 없었어. 신하 중에서 자기 죽을까 봐 벌벌하고. 앞에 지도자가 잘못하니까 국민들이 함께 같이 고생을 하는 거예요. 그래서 우리 국민은 나라를 위해서 기도해야 됩니다. 나라가 잘 돼야 내가 잘 되거든요. 나라가 있어야지 내가 개인이 있는 거예요. 아멘. 나라가 제대로 있어야지 나도 자유가 있는 것이고. 그래서 대통령과 위정자들을 위해서 기도하셔야 됩니다. 아멘. 나라를 잘 이끌어갈 수 있도록 기도하셔야 돼요. 한 사람이 잘못하면 백성들까지 힘이 들어요. 응? 영향이 있다 없다? 있다. 그리고 14절과 16절은 동일한 인물들을 이야기하고 있어요. 14절을 좀 더 구체적으로 조명해서 기재한 것이 바로 16절입니다. 14절, 16절은 똑같아요. 네. 여기서 유심히 볼 곳이 있어. 누구냐? 대장장이요. 그리고 용사 중에서도 대장장이가 있어. 쇠를 가지고 칼을 만들고 무기를 만드는데 이건 이 정도가 아니다니까요. 이것은 쇠를 만들고 칼을 만들고 총을 만들고 뭐 무기를 만드는 건 기본이고 여기서 말하는 대장장이는 어떤 기능공으로만 말하는 것이 아니라 이 사람도 무기 들고 가서 싸울 수 있는 능력을 갖춘 용사다 이 말이에요. 아주 무서운 사람들이었어요. 이런 대장장이도 없으면 무기는 못 만들잖아. 똑똑한 사람들 다 데리고 가버렸어 그냥. 다 데리고 가서 다 데리고 포로로 바벨론으로. 재령 기술을 보통 사람들이 가질 수 없잖아. 재령 기술 가질 수 있어요? 뭐 만들 수 있어? 다 못 만들잖아요. 보통 사람들이 아니다 이 말이에요. 특별한 사람들이에요. 이런 사람들 다 데리고 가버렸어요. 무기도 만들기도 하니까 그 무기를 사용하는 방법을 가장 자세히 잘 아는 사람들이었어요. 이렇게 중요한 역할을 감당한 사람들 어떻게 다 포로로 끌고 가버렸어요. 바벨론에 의해서 이렇게 남유다가 망하게 되고 결국 바벨론에 의해서 누가 세워지냐? 마따니아가 왕으로 세워져. 그 마따니아가 누구냐? 시드기야예요. 원래 이름은 마따니아예요. 근데 바벨론 왕이 데리고 가서 뭐라고 이름 짓는다고? 시드기야라고. 근데 시드기야가 또 친 바벨론에 있다가 뭡니까? 친애굽으로 가서 결국 바벨론 왕이 화가 나가지고 결국 뭡니까? 눈 뽑아버리고 자식들 죽여버리고 그랬던 거예요. 다 끌고 가버리고. 그래서 시드기야의 원래 이름은 마따니아예요, 여러분이. 자, 24장 17절 보세요. 바벨론 왕이 또 여호야긴의 숙부가 작은아버지잖아. 여호야긴의 숙부 마따니아를 대신하여 왕으로 삼고 그의 이름을 고쳐 뭐라고 했습니까? 시드기야라 하였더라. 시드기야가 왕이 될 때의 나이가 몇 살? 21세라. 예루살렘에서 11년간 다스리니라. 그의 어머니 이름은 뭐다고요? 하무달. 아까 말씀드렸죠? 하무달 림나인 예레미야의 딸이더라. 여러분, 여호야긴의 아버지가 누구다? 여호야김이다. 여호야긴의 작은 아버지가 누구다? 마따니아, 시드기야더라. 응? 아버지는 여호야김, 작은 아버지는 시드기야. 그러므로 여호야김과 시드기야는 형제더라. 이제 이해가 돼요? 좀 더 생각해봐야 돼. 좀 더 생각해봐야 돼요. 여호야김의 어머니도 하무달이요, 시드기야 어머니도 하무달이더라. 똑같은 어머니더라 이 말이에요. 그 어머니는 림나 사람 에레미야의 딸이었어요. 그리고 여기서 보니까 에레미야가 나오네. 우리가 말할 눈물의 선지자 에레미야 아니요? 그 에레미야 아니요. 그 에레미야는 아닙니다. 다른 사람 동명이인입니다. 착각하시면 안 돼요. 우리가 알고 있는 눈물의 선지자 에레미야서를 쓴 그 에레미야는 고향이 어디예요? 어디요? 아나도니? 그래서 열왕기상하를 누가 기록했다고 했어요? 그때 말씀드렸죠. 누가 기록했다고 했어요? 예레미야. 그 연관성이 있는 거예요. 그래서 조금 이해가 돼요? 열왕기야, 그 이사야, 예레미야를 보면 그래서 이제 연관성이 있기 때문에 여러분들의 성경 읽을 때는 훨씬 더
쉽게 이해가 되면서 읽으실 수 있을 거예요. 림나 사람 에레미야에 따르면서 여호야긴과 시드기야의 어머니였던 하무달, 이 하무달의 불신앙과 악도감 속에서 뭐예요? 어떻게 아들들이 제대로 통치를 할 수 있었겠냐 이 말이요. 남유다를 완전히 영적으로 병들게 하는 장본인이었다 이 말입니다. 그래서 성경은 19절에 뭐라고 말씀하고 있냐? 그가 여호야김의 모든 행위를 따라 여호와 보시기에 악을 행한지라. 그가 누구요? 시드기야입니다. 마따니아 시드기야. 20절 마지막 절. 여호와께서 예루살렘과 유다를 진노하심이 그들을 그 앞에서 쫓아내실 때까지 이르렀더라. 시드기야가 바벨론 왕을 배반하니라. 그래서 자식 죽음을 당한 걸 보고 눈 뽑히고 잡혀가는 거요. 배반을 했어. 바벨론을 배반하는 남유다 행동을 또 우리가 볼 수 있어요. 바벨론을 배반했다는 것은 뭐냐? 하나님은 반드시 바벨론에 굴복해라 그랬거든. 바벨론을 또 배반했어. 하나님 말씀 못 믿은 결과물이야. 결국 바벨론을 배반한 거 뭐냐면 하나님 말씀을 못 믿겠다 이 말이거든. 그러니까 하나님 말씀을 그냥 불순종하는 거야. 그래서 바벨론을 배반했다는 것은 뭐냐? 하나님을 믿지 못하고 불신한 결과물이요. 시드기야 주변의 고관들이 친애굽 정책을 하자고 또 말로 꼬십니다. 왜요? 그들이 보기에 애굽이 또 꿈틀거리니까 살아날 것처럼 보이기 때문이요. 그래서 바벨론을 배신하고 애굽으로 돌아서게 돼. 이것을 알고 바벨론 왕 느부갓네살, 이 느부갓네살이 도저히 용서치 못해요. 괘씸죄에 걸려가지고. 그래서 남유다 예루살렘을 제4차 침공하여서 네 번째 완전히 멸망시키고 포로로 잡혀갈 수 있는 시발점을 만들어 나갔어요. 누가? 시드기야. 남유다의 마지막 왕이 누구다? 시드기야. 시들시들 해버렸어. 시드기야. 시들시들. 24장은 보세요. 유다 왕국의 말기예요. 말기를 잘 보여주겠습니다. 유다 왕국의 말기가 찾아온 것은 뭡니까? 하나님을 떠났기 때문에 말기가 찾아왔어. 아멘. 유다 왕국이 이렇게 처참하게 안 끝나도 돼. 근데 왜 말기가 찾아왔냐? 왜 그 인생들의 말기가 찾아왔냐? 왜요? 하나님을 떠나서 그래요. 이렇게 말기를 안 맞이해도 됐는데 하나님을 떠나다 보니까 하나님의 심판의 결과 유다 왕국의 말기가 찾아온 것이에요. 그것이 원인이에요. 아멘. 근본적인 원인이요. 왜? 하나님을 떠났다 이 말이에요. 근데 왜 하나님을 떠났냐? 떠났던 첫 번째 원인이 뭐냐? 세상의 힘의 세력을 너무 의지했다. 세상의 힘의 세력을 너무 의지했어. 그래서 하나님 말씀보다 세상의 말에 더 집중한 거예요, 여러분. 두 번째는 왜 하나님을 떠나게 됐냐? 하나님을 향한 신앙이 혼합신앙으로 바꿔져 버렸다 이 말이에요. 오직 유일하신 하나님만 믿고 우리 주 예수 그리스도만 믿고 가야 되는데 짬뽕이 들어왔어. 짬뽕이. 이것도 들어오고 저것도 들어오고 이것도 들어오고 저것도 들어오고 옛날에 있던 그 신까지 싹. 그러니까 온전해지지 않는 거예요. 그러니까 여러분 우리가 그리스도 안에 들어오게 되면 예수를 믿기 때문에 옛날 것 싹 버려야 돼. 다 버려져야 돼요. 온전히 하나님 말씀만이 내 안에 들어와 있어야 돼. 그래야지 혼합신앙이 안 되는 거예요. 혼합신앙 되면 안 되는 거예요. 큰일 나. 아멘. 그러니까 미신적인 신앙이 우리가 너무 많이 뿌리쳐 있잖아요. 이걸 다 뽑아내셔야 돼. 오직 예수 피밖에 없단 말이에요. 그래서 이 혼합신앙은 누구의 결과물이었다? 므낫세의 죄의 결과물이었다. 그리고 하나님께서는 바벨론이 예루살렘을 침공할 때 성전의 기물들을 완전히 다 부숴버리잖아. 완전히 깨끗하게 청소해버리잖아. 깨끗하게 부숴버리잖아. 갖고 와버리고 부숴버리죠. 이때 성전의 기물은 므낫세의 죄로 인해서 만들어진 혼합 기물들이었어요. 그것들을 하나님께서 심판하시고 부숴버린 거예요. 여러분 우리는 여호와의 신앙으로 바로 세워져야 돼요. 아멘. 그래서 하나님만을 바라보고 하나님만을 소망하면서 살아가셔야 돼요. 아멘. 혼합 종교를 받아들였던 이스라엘 백성처럼 그런 삶을 살면 된다 안 된다? 안 된다. 오직 예수만 철저히 섬기고 나가야 된다. 아멘. 누구만? 오직 주만 바라보고 가야 돼. 오직 예수, 오직 그리스도, 오직 전능하신 하나님만, 오직 성령님만 모시고 가셔야 돼. 아멘. 우리의 삶엔 다른 게 필요 없어. 아멘. 오직 말씀, 오직 성령, 오직 예수. 아멘. 오늘 말씀을 통해서 뭘 알아야 되느냐? 우리에게 주님이 무엇을 지금 교훈 받기를 원하는가? 므낫세처럼 여러분 하나님보다 다른 것을 더 사랑한 것이 있지 않나 생각해 보세요. 므낫세는 하나님을
사랑하지 않았어요. 다른 걸 갖고 와서 우상을 다 혼합해가지고 얼마나 또 악독했습니까? 얼마나 악했어요. 내가 하나님보다 더 사랑한 거 돈이요? 명예요? 내 자식이요? 이 세상이요? 점검하셔야 돼요. 아멘. 점검하셔야 돼, 이 시간에. 뭔가가 하나님보다 더 사랑한 것이 있다면 여러분, 그렇다면 여러분 므낫세의 죄 때문에요, 돌이킬 수 없는 여호와의 진노가 여러분과 제 삶에도 임할 수 있다는 경각심을 가지셔야 돼요. 그리고 명심하고 또 명심해서요, 하나님의 진노가 이 땅에 빨리 임하시지 않도록 어떻게 해야 된다? 기도하셔야 돼요. 그리고 경건한 삶을 살아가셔야 되고 거룩한 삶을 살아가셔야 돼요. 아멘. 답이 없습니다. 성령 충만한 분이 없어. 성령 충만을 받아야지만 거룩이 지속이 되는 거예요. 이 세상에서 나를 지켜나가는 거예요. 우상에서 나를 지켜나가는 거예요. 우리를 지켜나가는 거예요. 아멘. 답이 없는 거예요. 말씀을 통해서 여러분 나를 한번 살펴보십시오. 우리를 한번 살펴보십시오. 그래서 나의 연약한 모든 부분들을 어떻게 주님 앞에 다 내려놓으세요. 내려놓아서 솔직하게 다 까발리세요. 아멘. 그 연약한 부분, 내가 이것이 연약하다고 주님한테 다 솔직하게 말씀하세요. 그래서 주님 도와주십시오. 주님 뜻 가운데 살아가길 원합니다. 므낫세도 얼마든지 내가 므낫세가 될 수가 있거든요. 얼마든지 내가 여호야김이 될 수가 있고 얼마든지 내가 아하스가 될 수가 있는 거예요. 악한 인간이 될 수가 있단 말이에요. 정신을 똑바로 차리지 않으면 어느 순간 혼합적으로 믹스가 돼버리면 나도 뿅 가는 거예요. 그냥 우리가 뭡니까? 일어섰다고 하면은 넘어질까 주의하라겠어요. 조심해야겠어요. 얼마든지 우리도 그렇게 사단에게 공격을 당할 수가 있단 말이에요. 아멘. 그러니까 공격당하기 전에 어떻게 해야 된다? 오는 사자가 우리를 공격하기 오기 전에 우리가 무장을 해야지. 아멘. 그 철두철미하게 피할 때는 피하고 어떻게 던질 때는 던지고 뭡니까? 같이 싸울 때는 싸워야 되고 승리해버려야 되고 그렇게 하셔야 됩니다. 아멘. 기도합시다. 감사합니다, 하나님. 말씀을 통하여서 하나님 제 자신을 봅니다. 우리 자신을 봅니다. 얼마나 연약한지요. 주님이 아니면 답이 없고 예수가 아니면 답이 없고 하나님이 아니면 답이 없고 성령이 아니면 답이 없습니다. 얼마든지 저도 우리도 하나님 므낫세가 될 수 있는 그러한 아버지 위험한 곳에 아버지시여 설 수도 있습니다. 그렇지 않기 위해서 날마다 아버지 경각심을 가지고 성령의 충만함을 받아서 기도로 근신하여서 깨어서 정말 분별을 잘하여서 하나님 이 시대에 정말 그리스도인으로서 하나님의 사람으로서 오직 혼합된 신앙이 아니라 여호와 유일하신 하나님만을 신앙하고 예수 그리스도만을 신앙할 수 있는 그 믿음으로 세워져 갈 수 있도록 하나님 우리를 도우시고 인도하여 주시옵소서. 살 길은 회개입니다. 철저하게 요시야처럼 아버지 회개하고 내 옷을 찢고 내 마음을 찢는, 그래서 아버지 정말 회개를 통해서 주의 성령이 내 안에 역사하셔서 주의 뜻을 살아낼 수 있는 이 시대에 하나님의 말씀대로 순종할 수 있는 그런 자가 우리가 귀한 예비자로서 아버지시여 다시 거듭나고 태어날 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 주기도문 선포합니다. 주기도문. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 아멘.